آئی آپ نے یہ تکلف کیسا کیا؟ دادے نے کہا آپ میرے پیارے بھائی ہو، یہ ہے مرزائیوں کا اخلاق، آپ میرے پیارے بھائی ہو، گرمی میں تشریف لائے ہو، یہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت پیش کرنا اخلاقی طور پہ میری ذمہ داری تھی۔ یہ ہے اخلاق قادیانیوں کا۔ بڑی محبت سے بات کی، بڑے پیار سے بولا، میری ذمہ داری تھی۔ اندر کیا کروایا؟ سامعین محترم، وہ سادہ لوگ اسے قادیانی کا اخلاق سمجھ کے تھوک ملا شربت پی گیا۔ یہ ہے قادیانیت کا اصل چہرہ، اصل روح۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک بات اپنے ذہنوں کی لائبریریز کے اندر محفوظ کر لیجئے گا، طے شدہ ہے، پتھر پہ لکیر ہے، 100% یہ بات درست ہے کہ جو طبقہ پروردگار کا لحاظ نہیں کرتا، جو طبقہ سرور کائنات کا لحاظ نہیں کرتا، پروردگار کی قسم ہے کبھی بھی ہمارا لحاظ نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ جو اللہ رسول کا نہ منا ہم سے کیسے وفا کرے گا؟ اللہ سے وفا نہ کی، اللہ کے حبیب سے وفا نہ کی، ہم سے کبھی وفا نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا یہ مجھ پہ کرم ہوا، سرور کائنات کی نگاہ کرم ہوئی۔ ایک بار سویا، ایک مبارک رات، پیاری رات، خوبصورت رات، جب میں سویا میرے مقدر جاگ پڑے۔ ہاں میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے پیارے ہاتھوں میں، مطہر ہاتھوں میں، پاک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے جس میں بہت سے پھل ہوتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے، قادیانیوں کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنا چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ سامعین محترم، میرے قبول اسلام کے بعد الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت سی تکالیف آئیں، ریئیکٹ ہوا، یقیناً ہوتا ہے، لمبی بات ہے۔ میں یہاں پہ جو بیسک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے بہت سی وجوہات، اسباب، محرکات تھے، لیکن در حقیقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خام میں تشریف لا دینا، تبسم فرما دینا، قادیانیوں کا بائیکاٹ کر دینا، یہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن گیا۔ اسلام قبول کیا، مخالفتوں کے تھپیڑے چلے، ایسی ایسی ایمان کے چراغ کو بجھا دینے والی آندیاں چلی، طوفان آئے، کبھی باپ نے تشدد کیا، ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، گھر سے نکالا گیا، تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے، میرا یقین کامل ہے اگر ان میں حائل پروردگار کی عطا کردہ ثابت قدمی، اگر ان میں حائل سرور کائنات کی
निगाह कर्म ना होती, हो सकता था कादियानियों की उन चीरादस्तियों से मेरा ईमान चला गया शहरी की तरह, टिमटिमाने के बाद कभी का दोबारा गुल हो चुका होता और नाउज़ बिल्लाह मैं दोबारा मुर्तद हो जाता, दोबारा कादियानी हो जाता। मेरा यकीन कामिल है कादियानी जितने तशद्दुद के पहाड़ तोड़ते, मेरा ईमान शहीद बन के मजीद बुलंदियों पे पहुंचता जाता। मैंने कहा क्या कर लोगे? जान से मार दोगे? जिस्म के कितने टुकड़े करोगे? 1 लाख टुकड़े कर दोगे? जिस्म का कीमा कर दोगे? नजरे आतिश कर दोगे? क्या कर लोगे? कर लो। मुझे मुसलमान, एक बात कानों के पर्दे खोल कर सुन लो, मुझे मुसलमान किसी मौलवी साहब ने नहीं किया, मुझे मुसलमान किसी पीर साहब ने नहीं किया, मुझे मुसलमान किसी मुफ्ती साहब ने नहीं किया, मुझे मुसलमान आमीना के लाल ने किया है। और मेरा यकीन कामिल है उनके लिए मैंने इस्लाम कबूल किया। उनकी निगाह करम मुझ पे पड़ी, मिर्ज़ाइयत की गराजत से निकाल के इस्लाम के गुलिस्तान में दाखिल कर दिया। जान से भी मार दोगे तब भी ताज़दार हक में नबूवत जिंदाबाद कहने से तब भी बास नहीं आऊंगा। करो क्या करते हो? मेरे बड़े भाई यस्मीन साहब, उन्होंने क्या किया? हमारी सारी बरादरी के सामने, अब मेरे वालिद साहब भी सामने, वालदा भी सामने, भाई बहन सारी बरादरी, एजाज अहमद उनका नाम है, बड़े रिजिड किस्म के मिर्ज़ई थे। मेरे बारे में क्या कहा? अब ये मिर्ज़इयों की शाही है, अगर यहाँ पे कोई कादियानी है वो मेरी इस बात की तस्दीक करेगा। उनके जहनों में, मिर्ज़इयों ने इनके बच्चों के जहनों में बचपन के जमाने में ही ये बात डाली होती है कि जिस किसी ने भी हमारे मिर्जा साहब को कोई भी बात कही, हमारे मिर्जा साहब के एंटी काम किया, हमारी कादियानियत के खिलाफ अक़दामात किए, खत्मे नबूवत का काम किया, परवरदिगार ने इबरत का निशान बना दिया। अल्लाह ने नहीं छोड़ा। अब मेरे भाई ने भी इसी सोच के तहत मेरे बारे में ये बात कही। उसने कहा कि इरफान महमूद बर्क ने हमारे मिर्जा साहब को छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया है। देख लेना, अनकरीब कुत्ते से बदतमीज अल्फाज हैं, ये उसके वर्ष आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये मिर्ज़इयों की सोच है, इस मिर्ज़ई से पूछो आपको बताएगा। उसने कहा अनकरीब कुत्ते से बदतर जिंदगी गुजार के कुत्ते से बुरी इबरतनाक मौत मर जाएगा। सामिन मोहतरम, जहां तक खत्मे नबूवत का काम करने का ताल्लुक है, हमारे काबरीन का ताल्लुक है, हमारे बड़ों का ताल्लुक है, जनाब मोहतरम भाई सलीम साहब से पूछिए, मोहतरम शाह साहब से पूछिए, ये आपको बताएंगे कि खत्मे नबूवत के काम की परवरदिगार के यहाँ अहमियत क्या है, असासियत क्या है, जानियत क्या है। हमारे काबरीन ने तमाम स्कूल और थॉट में खत्मे नबूवत के परचम को बुलंद किया है, खत्मे नबूवत का पहरा दिया है। उनके हालाते जिंदगी पढ़ के देख लीजिए, परवरदिगार के उन्हें सलाम आए, हमारे बड़ों ने खत्मे नबूवत का काम किया है। अपनी खताबत की शोला नवाई से कादियानियत के हरमन में आग लगाई है। सरवरे कायनात की उन्हें ज़ियारतें हुई। हमारे बड़ों ने अपने कलम के खंजर से कादियानियत के कलेजे को फाड़ा है। हमारे रिमजिया शायरों ने अपनी शायरी के जरिए से कादियानियत को नाको चने चबवाए हैं। हमारी मुकाला बरादरी ने खत्मे नबूवत का पहरा दिया है। कितने ऐसे मरने से पहले ज़बानों पे कलिमा तैयबा जारी हो गया, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते दुनिया से चले गए। कितने ऐसे नमाज की दिलरुबा हालत के अंदर रूह परवास कर गई, मरने के बाद भी उनकी कब्रों की मट्टी से भी खुशबुएं आई।